So in previous class, we discussed about Millet machine and Murray machine and what is the difference between the Millet machine and Murray machine. So we discussed the topic in last class. Okay, so in Millet, output depends on present inputs and also the present state. So depending on these two, the Millet machine produce the output. But in Murray machine, the output depends on present state only. So not only on the input, it depends only on the present state. It will give the output in Murray machine. Okay, so and the state diagram or state table representation in Millet machine. So how can we draw the state diagram in Millet machine? The state diagram contains states. Within the circles we can represent only states, and the direction of arrow indicates which one is the present state and which one is the next state, and in the direction of arrow in the numerator you can represent the input, and in the denominator you can represent the output. Okay, in Millet machine the output depends on the present states and also in the present inputs. Okay, but in Murray machine within the circles you can represent along with the states you can represent the output. So numerator lo unnavi states, denominator lo unnadi output, but in the direction of arrow we can represent which one is the present state and which one is the next state. That is in Murray machine. In Murray machine output depends on the present states only. Input మీద depend avadu, output అనేది present states మీద depend అయి ఉంటుంది. That is in the Murray machine. And state table ఎలా ఉంటుంది in Millet machine it has 2 columns, in Murray machine it has 3 columns. So Millet machine state table మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 2 columns ఏంటి, present state is the first column and next column is the next state comma output, next state comma output. But in Murray machine we have 3 columns. What are those? Present state 1 column, next state and output. And okay, so that is the difference between the Millet machine and Murray machine. And in this section I'm going to explain you about how can we convert the given Murray machine into Millet machine, and if the Millet machine will be given, how can we convert that Millet machine into Murray machine. సో మిలేని మురేగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, మురేని మిలే మెషిన్ లోకి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఆ కన్వర్షన్స్ అనేవి ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో మనము ఓన్లీ మిలేకి మురేకి డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకుంటే చాలమ్మా. మిలేలో మనకి 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ కాలమ్ రిప్రజెంట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ కామా అవుట్పుట్ and at the input condition. That is the representation of Millet. And in Murray machine we have 3 columns. First one is the present state, second column is the next state and the third column is output. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ కన్వర్షన్ Murray మెషిన్ టు Millet మెషిన్. సో అంటే Murray డయాగ్రామ్ కానీ స్టేట్ డయాగ్రామ్ కానీ స్టేట్ టేబుల్ కానీ ఇస్తారు. సో హౌ కెన్ వి కన్వర్ట్ ద గివెన్ Murray మెషిన్ ఇంటూ Millet మెషిన్. Okay, so let us consider one example. So this is the given Murray machine state table. Murray lo 3 columns ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఏంటి 3 columns? Present state, next state, output. Okay, so ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే how many states we have? A, B, C, D. We have 4 states and the corresponding next states under the input conditions, and regardless of the input here the output depends on the present state only. Present state only kabatti output separate column. And how can we convert this given Millet machine into Murray machine? So ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? సో ఇక్కడ కన్వర్షన్ ప్రొసీజర్ ఒకసారి చూద్దాము ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది. సో ఇక్కడ మనకి Murray మెషిన్ ఇచ్చారు, దీన్ని మనం మిలేలో రాయాలి. సో మిలేలో రాయాలి అంటే మిలేలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాము మనము? 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఏంటి 2 కాలమ్స్? ప్రెసెంట్ స్టేట్ ఒక కాలము, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ స్టేట్ కామా అవుట్పుట్ అండ్ ఆర్ ఇన్పుట్ కండిషన్స్. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమని రిప్రజెంట్ చేశారు చూడండి. ఇన్పుట్ 0 అయినప్పుడు ఒకసారి, ఇన్పుట్ 1 అయినప్పుడు ఒకసారి. సో యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ వే under input 0 condition and under the input 1 condition.
Okay, so like that you have to write. And after that, how many states we have? 4 states. So you have to write as it is these present states. సో ఇది మూరే మిషన్. దీన్ని మనము మిలేగా ఎలా రాస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ కన్వర్షన్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ మిలేలో 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఏంటి 2 కాలమ్స్? ప్రజెంట్ స్టేట్ కామా ప్రజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్ కామా అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, అండర్ ఇన్పుట్ 0 కండిషన్. What are the states here? D, A, C, B. So like that you have to write D, A, C, B. And ఇక్కడ చూడండి, present state కి these are the corresponding next states. And here comma పెట్టి మీరు ఏం రాయాలి? ఇక్కడ next output రాయాలి. What you have to write here? You have to write the output. అవుట్పుట్ ఎలా అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాము. అండ్ అండర్ ఇన్పుట్ 1 కండిషన్, వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్స్ హియర్? ద సేమ్ స్టేట్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఏంటవి? బిడి సిఏ. ఓకే, సో మనం మన టేబుల్ ఫార్మేట్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాము. అలానే ఇక్కడ కామా పెట్టి పక్కన ఏం రాయాలి? మనము అవుట్పుట్ రాయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ రాసేటప్పుడు చిన్న లాజిక్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఏ, ఇట్ విల్ గోస్ టు నెక్స్ట్ స్టేట్ డి వెన్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు డి అనే స్టేట్ కి అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏముంది? 1 ఉంది. డి అనే స్టేట్ కి అవుట్పుట్ ఏముంది? 1 ఉంది. ఓకే, సో అవుట్పుట్ డి అనే స్టేట్ దగ్గర ఇక్కడ అవుట్పుట్ రాయాలి. ఏంటి? డి అనే స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ 1. డి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ కామా పెట్టి అవుట్పుట్ రాయాలన్నమాట 1. ఓకే, నెక్స్ట్ బి అనే స్టేట్ చూడండి. బి అనే స్టేట్ కి అవుట్పుట్ ఏంటి? 0. సో బి అని ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ కామా పెట్టి అక్కడ అవుట్పుట్ ఏం రాయాలి? మనము 0 రాయాలి. ఏం రాయాలి? అవుట్పుట్ 0 రాయాలి. నెక్స్ట్ ఏ అనే స్టేట్, ఏ అనే స్టేట్ కి అవుట్పుట్ ఏంటి? 1. సో ఏ ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ కామా పెట్టి మనం ఏం రాస్తాము? 1 రాస్తాం. నెక్స్ట్ సి అనే స్టేట్ చూడండి. ఈ సి అనే స్టేట్ కి అవుట్పుట్ ఏంటి? 0. సి అనే స్టేట్ కి అవుట్పుట్ ఏంటి? 0. ఓకే, సో సింప్లీ యూ కెన్ కన్వర్ట్ విత్ ఇన్ సింగిల్ స్టెప్. సో మూరే మెషిన్ లో 3 కాలమ్స్ ఉంటాయి, ప్రజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్, అవుట్పుట్. బట్ ఇన్ మిలే మెషిన్ వీ హ్యావ్ 2 కాలమ్స్, ప్రజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్ కామా అవుట్పుట్. అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ పక్కన కామా పెట్టి మనం అవుట్పుట్ రాయాలి అండర్ ద ఇన్పుట్ కండిషన్స్. ఇన్పుట్ కండిషన్ ఏంటి? ఒకసారి 0 అయినప్పుడు, ఒకసారి 1 అయినప్పుడు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నెక్స్ట్ స్టేట్ దగ్గర కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ అనేది మీరు రాయాలి. ఓకే, సో యూ కెన్ చెక్ ద ఆన్సర్. సో మూరే మెషిన్ తీసుకున్నాము, దాన్ని మనము మిలేకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము అనేది ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద ఆన్సర్. సో మనకి మిలేలో ప్రజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్ కామా అవుట్పుట్, కామా పెట్టి ఇక్కడ అవుట్పుట్. సి హియర్ డి కామా 1, బి కామా 0, ఏ కామా 1, డి కామా 1, సి కామా 0 and సి కామా 0, బి కామా 0 and ఏ కామా 1. So within the single step you can convert or you can write the given Moore machine directly in the మిలే మెషిన్. ఓకే, మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి, ఎలా రాయాలి అన్నది ఒక్కటే గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ మూరే మెషిన్ ఇంటూ మిలే మెషిన్. Okay, so in this conversion procedure, you have to remember, if you convert the given Moore machine into Melee machine, the number of states will be same. Mooreలో మనకి 4 states ఉంటాయి, మిలేలో కూడా ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మూరేని మిలేగా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మూరేలో ఎన్నైతే స్టేట్స్ ఉన్నాయో మిలేలో కూడా అన్ని స్టేట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఐదర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు, డిక్రీజ్ అవ్వలేదు. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ప్రొసీజర్. And after that reverse one, Melee machine into Moore machine. Ante Melee circuit diagram iste, Melee diagram iste, how can we convert that Melee machine into Moore machine? Okay, so here is the conversion procedure. How can we convert the given Melee machine into Moore machine?
ఓకే. సో ఇక్కడ ఒకసారి మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. ఇక్కడ మిలే తీసుకున్నాం. మిలే అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి? 2 కాలమ్సే కదా! ప్రెజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్, అవుట్‌పుట్. ఓకే. సో మిలే మెషిన్ ఇచ్చారు. దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి మనము? మూరేగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో మూరేగా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఇన్ ద మూరే మెషిన్? సో అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి మూరేలో? 3 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటి 3 కాలమ్స్? ప్రెజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్, అవుట్‌పుట్. సో అవుట్‌పుట్‌ని సింగిల్ కాలమ్‌లో రాస్తాము. ఓకే. సో ప్రెజెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్, అవుట్‌పుట్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్ అనేది ఇన్‌పుట్ 0 అయినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది అండ్ ఇన్‌పుట్ 1 అయినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది. ఇన్ మూరే అవుట్‌పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టేట్ ఓన్లీ. సో ఒక స్టేట్‌కి ఒక అవుట్‌పుట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఇచ్చిన టేబుల్ నుంచి డైరెక్ట్‌గా మూరేలో రాయాలి. ఓకే. సో మిలేని మూరేకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏ అనే స్టేట్ ఉంది. సో మిలేని మూరేకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ద మిలే మెషిన్ ఇంటూ మూరే మెషిన్, హియర్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. సో అది ఎలా అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏ అనే స్టేట్ తీసుకుందాము. ఇక్కడ ఏ అనే స్టేట్ ఎక్కడుందో చూడండి. ఇక్కడ ఉంది ఏ అనే స్టేట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కరెస్పాండింగ్ అవుట్‌పుట్ హియర్? 1 రైట్. అండ్ ఇంకా ఏ ఎక్కడుందో చూడండి. ఇక్కడ ఉంది. అండ్ ద కరెస్పాండింగ్ అవుట్‌పుట్ విల్ బి హియర్ 1. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ అనే స్టేట్‌కి ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ 1 ఉంది. ఇక్కడ కూడా అవుట్‌పుట్ 1 ఉంది. సో ది సేమ్ అవుట్‌పుట్ యూ హావ్. ఓకే. సో మనం ఎలాంటి స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ రైట్ ద ప్రెజెంట్ స్టేట్ ఏ and the corresponding output will be 1. The corresponding output will be 1. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి అంటే ఈ కన్వర్షన్ ప్రొసీజర్ లో మిలే నుంచి మూరే రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనము స్టేట్స్ వాటి యొక్క అవుట్పుట్స్ రాస్తాము. ఓకే. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఏ అనే స్టేట్ తీసుకున్నాము. ఏ అనే స్టేట్ కి ఒకటే అవుట్పుట్ ఉంది. ఎక్కడ డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ లేవు. సో డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ కనుక ఉంటే వీ కెన్ స్ప్లిట్ దట్ స్టేట్ ఇంటూ 2 స్టేట్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ బి అనే స్టేట్కి వద్దాం. బి. ఓకే. సో బి అనే స్టేట్కి చూడండి. బికి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఒకటి 1 ఉంది. రైట్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఉంది బి అనే స్టేట్. బట్ హియర్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి 0. ఓకే. సో బి అనే స్టేట్కి ఒకసారి అవుట్పుట్ 1 ఉంది, ఒకసారి అవుట్పుట్ 0 ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ స్ప్లిట్ ద బి స్టేట్ ఇంటూ B0 అండ్ B1. బిని రెండుగా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు? బి అనే స్టేట్ కి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో యూ కెన్ స్ప్లిట్ ద బి స్టేట్. సో B0 B1 గా స్ప్లిట్ చేసాము. అండ్ B0 is belongs to output 0 and B1 is belongs to output 1. So you can write the B state into 2 states. ఎలా రాస్తాము? B0 B1 గా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. B0 belongs to output 0 condition. You can write output 0 here. And B1 belongs to output 1. So you can write 1 here. You can write 1 here. Okay. And next coming to C. C అనే స్టేట్ చూద్దాం. సో సి చూడండి ఇక్కడ ఉంది సి. సికి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? సి అనేది ఒకసారి 0 ఉంది, ఒకసారి 1 ఉంది. సో యూ కెన్ స్ప్లిట్ ద స్టేట్ సి ఇంటూ 2 స్టేట్స్. సో 2 స్టేట్స్ గా మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. సో హౌ కెన్ వి స్ప్లిట్? C0 అండ్ C1. సో సి అనే స్టేట్ కి రెండు డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి you can split the C state. It will belongs to output 0 and it will belongs to output 1. And after that D state. So D కి ఇక్కడ చూడండి 0 ఉంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏముంది? 0 ఉంది. కాబట్టి మనము డిని స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డి అనే స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి? 0. డి అనే స్టేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటి? 0. ఓకే. సో దట్ యూ కెన్ రైట్. సో మనం రాయాల్సింది ఏంటి? మిలే మెషిన్ ని మూరేగా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రెజెంట్ స్టేట్స్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్స్ రాస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్స్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ యూజువల్. ఫర్ ప్రెజెంట్ స్టేట్ ఏ, వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్స్? డి అండ్ బి. సో యూ కెన్ రైట్ డి అండ్ బి.
but clearly you have to observe D అనేది స్ప్లిట్ అయి ఉందా లేదు. సో యూ కెన్ రైట్ D as it is. బట్ B అనేది ఒకసారి B0 B1 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది B దాని యొక్క అవుట్పుట్ 1 ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ B1 హియర్, యూ కెన్ రైట్ B1 హియర్. అండ్ ఇక్కడ AD ఉంది నెక్స్ట్, సో యూ కెన్ రైట్ ఏడీని మనం ఏం స్ప్లిట్ చేయలేదు కాబట్టి B అనే స్టేట్ దగ్గర AD అని వస్తుంది. అండ్ సి అనే స్టేట్ దగ్గర ఒకసారి అవుట్పుట్ 1 ఉంది, ఒకసారి అవుట్పుట్ 0 ఉంది. అండ్ సి అనే స్టేట్ ని మనం స్ప్లిట్ చేసాము, అవుట్పుట్ 1 ఉన్న దగ్గర C1 రాయాలి, అవుట్పుట్ 0 ఉన్న దగ్గర C0 అని రాయాలి. సో యూ కెన్ రైట్ C1 అండ్ C0. ఓకే. అండ్ డి అనే స్టేట్ దగ్గర ఏమున్నాయి మనకి బి ఏ అని ఉన్నాయి. బిని మనం స్ప్లిట్ చేసాం కదా, బి బిలాంగ్స్ టు అవుట్పుట్ 0, సో దిస్ వన్ B0. ఏని స్ప్లిట్ చేయలేదు కాబట్టి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ఏ. సో దిస్ ఈస్ ద కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ మిలే మెషిన్ ఇంటూ ద మూరే మెషిన్. సో మిలేని మూరేకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ మిలే టేబుల్ ఇంటూ మూరే టేబుల్. సో యూ హ్యావ్ టు write the present state, and after that you have to write the outputs. If we have the different outputs, you have to split the corresponding state into C0, C1, B0, B1, like that. So here B0 represents the corresponding output belongs to 0, and B1 represents the corresponding output belongs to 1. So like that you can write. And also you can check the answer. How can we convert the given Millet machine into Murray machine? So here you can clearly see. So for A, the output will be 1. And for B0, so B has different outputs. So you can split that B into B0 and B1. Similarly, you can split the C into C0 and C1. Okay, and D has only one output, that will be 0. So you can write it as it is. ఓకే. సో ఇలా మనము మిలే మెషిన్ ని మూరే మెషిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ద కన్వర్షన్ ప్రొసీజర్స్ ఫ్రమ్ మిలే మెషిన్ ఇంటూ మూరే మెషిన్ అండ్ మూరే మెషిన్ ఇంటూ మిలే మెషిన్. In this conversion procedures, you have to remember one thing, sir. If you want to convert the given Millet machine into Murray machine, here the number of states will be increased. So equal states you will get, or also you can get the number of states also increased. But the Murray to Millet conversion, the number of states will be constant. ఓకే. మూరే నుంచి మిలేకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మూరేలో ఎన్నైతే స్టేట్స్ ఉన్నాయో మిలేలో కూడా అన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ మిలే మెషిన్ టు మూరే మెషిన్, హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ విల్ బి ఈక్వల్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్. The number of states will be equal or increased. Okay, so this is the conversion from Millet machine into Murray machine and Murray machine into Millet machine. Within the single step you can get the conversion. Okay, so you have to remember the representations. In Millet it has two columns in state table. First one is present state, second one is the next state comma output. But in Murray machine it has three columns, present state, next state and output. So depending on that you have to change the states, and you have to write the states in state tables. Okay, so these are the conversion procedures from Millet machine to Murray machine and Murray machine to Millet machine. And we have another one important topic, that is serial order. So serial order ni nenu next class lo explain chestanu. Okay.